जय जीशु प्रभु जीशु ख्रीष्टर मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु आपण मैंने प्रथम थर पर आमर ए यूट्यूब चैनल गोलगता आराधना देखुं कि लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु आसंतु आज आम मैंने शुणा मार्क सुसमाचार अध्याय 9 पद संज्ञा 33 श्रेष्ठ किए आम भितर बड़ किए बारंबार में पचारि प्रश्न परिवार भितर साही भितर पारिश समाज रे बड़ किए तुम्हें ना मु शुणा यहाँ से माने कफरनहूम आसी पहुँचिले घरे थिबा समय जीशु से पचारे रास्ता रे आसवा बेले तुम माने जो विषय नहीं तर्क वितर्क करुथिलो किंतु से माने नीरव रहिले कारण को विषय से माने चर्चा करथिले कथावार्ता करथिले शुणिबा से मान मध्य रे श्रेष्ठ किए एही विषय रे से माने रास्ता रे जुक्ति तर्क करुथिले पितर से कौन छाड़े कि कहीं से पितर जहन जाकब से तीन जन भितर एका से अच्छा आउ जाकब आउ जहन सुसमाचार लिखिब अनुसार अध्याय 4 पद संख्या 18 जिते पितर केवल नौका जाल माने व्यवसाय छाड़ा समय रे जहन जाकब तांगर बापा को परिवार को मध्य छाड़िले शुणी जुदास कौन चुपचाप रही कि माने टंका पैसा व्यवहार इत्यादि रे किए जाने से भल थिला बेले देखा जाउची तेणुक जीशु ताकू अर्थमंत्री कले से भितर विषय वस्तु से मध्य श्रेष्ठ किए वाक्य बहिंदृशी जीशु बसिले और 12 जन को डाकी कहले शुणा जदि कहीं श्रेष्ठ हेबाकु चाहे से समस्त शेष रहु एवं समस्त सेवक को परिवेश एका सदाप्रभु कहले टिके आग कम देखला बेले मार्क सुसमाचार अध्याय 9 पद संज्ञा 31 यातना और पुनरुत्थान द्वितीय भाववाणी जीशु प्रेरित मानक देथिबा विषय शुणिबा मनुष्यपुत्र लोकमान हस्ते समर्पित हेबे एवं से माने ताकू हत्या करिबे किंतु मृत्युर 3 दिन पर से पुनर्थित हेबे यस प्रेम करितिबा तांगर प्रेरित मान को जीशु स्पष्ट भाव कहउचंदी जेरूसलेम रे तांग अपेक्षा रे कोन रहुची मनुष्यपुत्र लोकमान हस्ते समर्पित हेबे एवं से माने ताकू हत्या करिबे प्रेज द लॉर्ड किंतु से जीवन सर ना मृत्युर 3 दिन पर से पुनर्थित हेबे यस मोर भाई भौणी माने यही विषय गुड़िक आगमन विषय से बलि विषय पुण्य शुक्रवार तांग जीवनी सर नहीं से विषय ए विषय गुड़िक सबू शिक्षा देला परे प्रेरित मान भीतर विषय वस्तु से मध्य श्रेष्ठ किए तप से भीतर तर्क वितर्क भी है जीशु कहले यदि कहीं श्रेष्ठ हेबाकु चाहे से समस्त शेष रहु एवं समस्त सेवक हो मोर भाई और भौणी माने मोर परिवार गुड़िक जीवा साही को जीवा गाँ को जीवा पारिश को जीवा समाज को
କିଛି ନା କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଏ କାରଣରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ବେଳେବେଳେ ପଦରେ ବାହାରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଅଛି। ପରିବାରକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମା ବାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଝିରେ, ସାହିକୁ ଆସିଲେ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ନମ୍ବର 1 ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶେଷରେ ରହୁ। କାହିଁକି ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆମେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତାହା ଆମେ କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନିଜେ ତା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶେଷରେ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶନ ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପୁଣ୍ୟ ଗୁରୁବାର କରିଥିବା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ। ଅନ୍ତିମ ଭୋଜି ହେଲେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଇହୁଦୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ। ହେଲେ ସେ ସିଟ୍, ସେ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜି ପାଇ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କଲା ବେଳକୁ ପାଦ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଜାଣେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ନା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ କିଏ ନେଲେ। ହେଲେ ପାଦ ନ ଧୋଇଲେ କ'ଣ ହେଲା କିଏ ଜାଣେ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଥିବେ ଭିତରକୁ। ଯୋହାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4ରୁ, ଏହା ଜାଣି ଯୀଶୁ ଭୋଜନରୁ ଉଠିଲେ, ନିଜର ଉପରେ ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ଗାମୁଛା ନେଇ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ବାନ୍ଧିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଗୁଡ଼ାଇବା ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାଧାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ବା ଆଉ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ା ଦାସ କିଏ କାହାର ପାଦ ଧୋଇଲେ? ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁଇବା ଦୃଶ୍ୟ କିଆଣ ଯୀଶୁ ଭାବୁଥିବେ ଏମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ କାଳ ଏ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି, କେହି କିଛି ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଅଡ଼ିଓ କାମ କରୁନାହିଁ, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ତାହା ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋହାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 12ରୁ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା ପରେ ନିଜର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କଲି ତୁମ୍ଭମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତୁମ୍ଭମାନେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କର ଏବଂ ତାହା ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ତାହା। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୁରୁ ହୋଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ନୁଇଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବା ଉଚିତ।
ସେମିତି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଅଛି, ଏକ ନମୁନା, ଏକ ମଡେଲ। ମୁଁ ଯାହା କରିଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। ପରିବାରକୁ ଯିବା ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନା ଟିକେ ନୁଇବାକୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମା ତୁମେ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଟିକେ ନୁଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତୁମର ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତୁ ନା ମୁଁ, କିଏ ବଡ଼, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ଆମେ ଜିଦ୍ ଧରିକି ରହିଲା ବେଳେ ସେ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗତୁଲ୍ୟ ବଦଳରେ ନରକ ତୁଲ୍ୟ ହେଉଛି। ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କରିଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 24। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ନ ହେଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବକ ହେଉ, ଏବଂ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ ହେଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।